الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة لرسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله، ثم إلى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجنيد البغدادي وسيدنا الإمام أبي حامد محمد الغزالي وسيدنا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المداني، وإلى روح مولانا الشيخ محمد الأشهد بن عبد الله كربيان البنجري والشيخ محمد كشف أنور بن هجي إسماعيل البنجري وشيخنا ومربي راحنا العليم العلامة العالم بالله الحاج محمد زين بن عبد الغني سكنبل، وشيخنا العالم الفاضل الحاج عبد الشكر البنجري وجميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبة علينا أجمعين، خصوصا للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي والشيخ محمد نووي بن عمر الجوي البندني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم والمنتسبين إليهم، أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمنا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة، وعلى نية أن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم، وأن الله يمن علينا بالعافية والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاة عليه، إنه أرحم الراحمين، ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا والغنى عن الناس. على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى ما نوى به سلف الصالح، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر الذكر الخفي. Telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul zikri, bermula paling afdal zikir, al-zikrul khafiyu adalah zikir yang tersembunyi. Waqila, dan dikatakan orang,
Al-zikrul khafiyyu, bermula zikir khafi, zikir yang samar, yang tersembunyi. La yarfa'uhul malaku, tidak mengangkat akan dia oleh malaikat yang mencatat. Li'annahu la itla'a lahu alaihi, karena bahwasanya tidak mengetahui, tidak tahu baginya si malaikat itu, alaihi atasnya zikir khafi. Nah, ini adalah amalan nang mana amalan ini malaikat ya kada tahu lawan amalnya, yaitu zikir nang tersembunyi, andakannya di dalam hati. Zikirnya nih, dan sepaling afdal zikir, banyak pahalanya berzikir itu zikir khafi. Jadi walaupun montongnya kada babacaan, tapi matanya babacaan, tangannya babacaan, nafasnya babacaan juga. Fahuwa sirrun bainal abdi wa bainallahi ta'ala, maka bermula dia zikir khafi, zikir nang tersembunyi, nang samar-samar. Sirrun adalah rahasia, bainal abdi antara si hamba, wa bainallahi ta'ala dan antara Allah ta'ala. Malaikat kada tahu, orang dihiga kada tahu, orang lain kada denang tahunya bahwa inya berzikir. Nah, inya nang tahu lawan Allah Ta'ala aja, nang lain kada denang tahunya. Nah, cuma latihan zikir khafi ini memerlukan riyadhah dengan zikir nang lain, seperti inya berzikir dengan membaca dahulu bacaan, kayak baca la ilaha illallah, dibacanya dahulu gitu, rancak-rancak inya membaca. Nah, kemudian perlahan inya masuk ke dalam muntungnya berzikir, hatinya ingat lawan Allah. Nah, karena sudah terbiasa hatinya ingat lawan Allah, walaupun muntungnya sudah berdiam kada berzikir, tetap aja hatinya berzikir lawan Allah. Nah, itu ngarannya tahapan. Kadza dzakarahu Syekhu Abdul Qadir, seperti itu telah menyebutkan akan dia oleh Syekh
Abdul Qadir. Kayak orang yang sudah derajatnya tinggi lawan Allah. Nah itu sidin banyak di hati ingatnya. Bujur montong sidin bapandiran lawan orang. Tapi hati sidin tetap lawan Allah. Ada kita nang balom ini rahatan sumbahyang aja bisa kada ingat. Nah itu rahatan beribadat, rahatan membaca la ilaha illallah kada ingat juga. Wa fi haditsil Baihaqi an Aisyah, dan di dalam hadis Imam Al-Baihaqi dari Siti Aisyah, napa bunyi hadisnya? Dzikrul ladzi la tasma'uhul hafazatu yazidu 'ala dzikril ladzi tasma'uhul al-hafazatu sab'ina dhifan. Al-dzikru bermula zikir, alladzi la tasma'uhu, yang mana zikir itu la tasma'uhu, tidak mendengar akan dia oleh malaikat hafazah. Malaikat hafazah, malaikat nang tukang jaga, tukang catat. Kada mendengar, sampai kada mendengar kayak itu kayak apa? Berarti pisit benar orangnya. Yazidu, melebihi ia, ala dzikril ladzi tasma'uhul hafazatu, atas zikir yang mendengar akan dia oleh malaikat. Lebihnya berapa? Sab'ina dhifan, 70 ganda. Jauh benar nih. Tapi ingat akan tadi zikirnya, zikir nang dibaca dahulu latihan. Amun nang zikir nang dibaca aja koler, baca la ilaha illallah koler, berdiam aja, kada mau. Nah, nang kada kawa, hanya ada tahapannya, ada tingkatannya, jalannya nang didahulu itu nang mana dahulu. Mun bacaan lawan muntongnya koler, apalagi hatinya. Orang baca Yasin inya berdiam, kada mau bakarumut muntong. Maka bacaan Yasin itu termasuk zikir juga. Baca Quran, kada mau membaca, buka sana sini. Membacanya kada mau. Saking kolernya tuh. Mun sudah suruh bapandir. Wah, bapandir benar, lancar benar bapandir. Sampai teliur-liur bapandir. Kada habis-habisnya. Disuruh membaca yang menghafal bapandir. Beristilah
berpisah, berfirqah nih, berpisah kelompoknya. Orang mah hafal bajauh pakai bapandir aja. Orang sudah hafal seorang di situ-situ aja. Napa mun koler? Orang lain rajin, seorang koler. Nah, topang hasilnya. Kebanyakan bapandirnya daripada belajarnya. Menurusan perjalanan tuh kemana saja bisa didatangi itu. Biar ditangati kan tetap baik. Bila kadada nang membawa nang Tuhannya jangan. Seorang hendak bakujuk-kujuk basiah rabah lah, basiah napakah, siapa nang menolongi, siapa nang membantui. Mbah tuntung acara kemanakah tujuannya bakulilingnya. Nah, lain sudah tujuan. Nukar pentol, kemana nukar pentol? Ke anu sana, kemana tuh? Ke pelabuhan sana, komplek buruh, jauh benar, kulilingnya. Sab'ina dhi'fan tadi 70 nisbah gandaannya. Qala al-Manawi, telah berkata oleh Imam Al-Manawi, qila, dikatakan orang, arada bidzalika, menghendaki dengan yang demikian itu, az-zikri, zikir. Siapa nang menghendaki orang nang berzikir, napa nang dikehendakinya, ditujunya, diingininya di dalam berzikir itu? Nang pertama, at-tadabbura, akan tadabbur. Tadabbur itu memikirkan, tadabbur sambil tadabbur, sambil membaca, sambil memikirkan. Napa nang dipikirkan? Maknanya, artinya, itu nang dipikirkan. Wa tafakkura, dan tafakkur, fi masnu'atillahi, di dalam segala yang diciptakan Allah. Nang diulah Tuhan, napa nang diulah Tuhan? Nah pikirakan. Nah itu ngarannya kadada nang tahunya kecuali inya lawan Allah. Zikirnya tuh. Wa alaihi, dan sama juga penciptaannya, alamnya.
wal mutabadiru, dan bermurah orang yang tadabbur nang memikirakan segala nang diciptakan Allah. Iradatul zikril qalbi, yaitu yang dikehendaki zikir qalbi. Afala yanzuruna ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat fadzakir. Pikirakan melihat binatang kaganangan lawan nang maulah harapnya. Ada nang apabila bahira langsung bakame, kada suah bakamenya bahira aja gawian bakame kada suah nabah ayam batangan kada batis saja laju benar gagah benar tapi ada alar ada alarnya. Melihat gunung, ingat lawan Allah. Melihat langit, ingat juga lawan nang maulah. Jadi kemana matanya memandang, kemana matanya melihat, nang diingatakannya itu Tuhannya, nang tukang ulahnya, lain ulahannya. Ulahannya itu sebab kita ingat lawan nang maulahnya. Ada wadai, tentu kita ingat nang tukang ulahnya. Tukang ulah wadai ini pewadayan. Nah ingat. Intaha. Wa qala al-Alqami, dan telah berkata oleh Imam Al-Qami, la'alla al-murada bihi at-tadabburu wa tafakkuru fi masnu'atillah. La'alla, barangkali. Saudara siapa la'alla? La'alla pakai napa? La'alla pakai apa? Nyaringi. Mulai itu apa? Napa mananya? Untuk napa? Wa amma inna wa anna litaukid. Apa lagi? La'al wa ka'anna. Apa lagi? Lid taman, la'alla lid taraji wat tawaqqu'i. Bacaannya la'alla, mana tadi? Mana tadi? La'alla al-muradaka al-muradika al-muraduka.
murada. Isimnya la'alla. Isim la'alla. Wa amma inna wa akhawatuha fa innaha tansibul isma. Mana isimnya? La'al la wa tarfa'ul khabar. Mana khabarnya? Mana? Tadab at-tadabburu tadabbur. Barangkali jersidin la'alla al-murada yang dikehendaki bihi dengannya nang mana dengannya at-tadabbur tadi dengannya zikir khafi tadi, zikir khafi. At-tadabburu memikirkan, tadabburu bacaannya, khabarnya si la'alla. Wa tafakkuru dan tafakkur. Sama juga memikirkan juga fi masnu'atillahi ta'ala, di dalam segala yang diciptakan Allah ta'ala, yang diperbuat oleh Allah ta'ala. Nang itu jarsidin jar Imam Al-Alqami mungkin barangkali. Nah, bila barangkali itu banyak bujurnya pada salahnya. La'alla litaraji. Wa fi istinbatil ahkami syar'iyyati, dan di dalam istinbat al-ahkami, pengambilan hukum-hukum, asy-syar'iyyati syariat, di dalam nang diciptakan Allah. Jadi di dalam berpikir itu tentang nang diciptakan Allah, nang berpikirnya, dipikirakannya. Kemudian nang dipikirakannya lagi napa? Untuk mengambil hukum. Ini halal, ini haram, ini makruh, ini mubah. Itu dengan memikirkan. Jadi jangan koler berpikir supaya tumbuh, supaya ada nih perkembangannya. Sedikit-dikit koler hak. Ada mau kayak itu, ada mau jadi bilang kayak itu tuh, sedikit-dikit koler. Wa tasawwuril masailil fiqhiyati, dan tasawwur menyerupakan, mentasawwurkan al-masaili, masalah al-fiqhiyati, fikih. Nah itu perlu berpikir juga. Zikir juga tuh
sehingga timbul hukum, apalagi fikih. Kayak Imam Syafi'i sidin, kalau ada kisahnya sidin tuh waktu bermalam tuh dilihat-lihat oleh tuan rumah nih, pindah kada terlihat sembahyang berbaya sembahyang subuh, pindah kada terlihat berwudu. Sekalinya sidin napa barabah cuma kada guring, napa nang dipikirkan sidin hukum. Jadi lalu timbul ada hukum. Nah itu lebih baik daripada sembahyang sunat. Memikirkan hukum tadi lebih baik dari sembahyang sunat. Mun sembahyang sunat itu manfaatnya pakai surangan. Adapun timbul hukum itu manfaatnya pakai orang banyak. Jadi kemanfaatannya tuh. Alladzi yajriha, yang berlaku akan dia, asyakhsu oleh seseorang, ala qalbihi atas hatinya, wa yatafakkaru dan berfikir ia si syakhsu tadi, fiha padanya hukumkah atau masalah fikih tadikah. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, dan karena ini telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi la tasma'uhu al-hafazatu ay al-muwakkaluna bi kitabatil a'mali. Alladzi itu sudah tuh nang sabda Nabi, nang riwayatnya dari Imam Baihaqi, mengambil dari Sayyidina Anas tadi. Itu ada kata az-zikru alladzi la tasma'uhul hafazatu. Dan itu tuh walihada qala sallallahu alaihi wasallam, ai alladzi yang la tasma'uhu, tidak mendengar akan dia oleh hafazah, malaikat hafazah, ai al mutawakkaluna, yang diwakilkan malaikat hafazah tadi, bi kitabatil a'mali, dengan catatan amal, Jadi bacaannya kayak itu, walam yaqul, dan tidak mengata ia Nabi, tidak bersabda ia Nabi, alladzi la ta'lamuhu, yang tidak mengetahui akan dia. Malaikat tu tahu inya berzikir tupai kadang-kadang ngaran nang dicatat tu nang kadangaran oleh malaikat. Makanya bacanya alladzi la tasma'uhul hafazatu. Kada bacanya alladzi la ta'lamuhu al hafazatu, tu kada. Tahu ay malaikat kurang nih babacaan. Tahu ay, tapi
kadang-kadang ngaran deh malaikat. Nah, bisa juga malaikat kada mendengar nih. Karena zikirnya zikir apa tadi? Zikir khafi. Jadi ingat benar lagi dahulu tuh. Ini berapa kali diulang nih. Abuya guru Sukri itu sidin tuh lagi dahulu pernah menasihati kami. Coba jersidin mulai asrama kasal kulahan tuh belajar bang, belajar jersidin. Jangan pikiran tuh kemana-mana, belajar baca sambil berjalan tuh sambil berzikir, sambil berjalan sambil berzikir. Nah maksud sidin tuh ya nang ini. Maksud sidin kadang sambil berjalan tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kena timbul nang ento mul turun mulai masjid ke asrama kena la ilaha illallah. Nah jarang iya gila sudah. Kadang nang kayak itu bang, hatinya memikirkan hatinya. Abuya itu sidin bila menjongi ke asrama tuh kada terdengar suara tapi tang kadangaran katikan tasbih sidin latuk jauh-jauh sudah kadangaran katikan tasbih sidin tuk nyaring tasbih sidin ganal muntawakakan sidin tuh bangkak muha ganal tasbih sidin dong tuk jadi ketahuan bahwa sidin tuh ada bunyi tasbih itu untung sidin berdiam ya berdiam bila-bila mamai sidin bila-bila macam-macam nah, itu paling kada kan mamai itu kada ya keluar dari sidin itu untung kada kaya sidin cara kaya sidin bisa banyak nang keluar. Jar guru jangan tepi landung guring masih aja napa kanang digawe kelihatan mulai HP aja kelihatan napa nang digawe ini ketahuan aja ngapa-ngapakah kena orang parak sudah rakaat pertama rokok sudah hanya gelabakan datang napa menambat guringnya belajar kada jua caka belajar kah mahapalika membulikika kada omong ya enggak ada main bola malam nah, kada cukup siang malam pulang bola hanya main bola selang nangka itu jikin ada aja nang kada tahan juga wasababu ziyadati belum bisa kalau belum wasababu ziyadati fi dzalika dan bermula sebab dilebihkan sampai 70 gandaannya Tuhan melebihkan antara zikir nang pangarannya nang disembunyikan lawan zikir nang kada tersembunyi 70 gandaannya doh. Kenapa? Fi dzalika annahu fi ghalibi masailihi bahwasanya di dalam kebiasaan masailihi masail itu nambah anunya permasalahannya tuh masailnya naf'un muta'addun
naf'un muta'addun, manfaat nang luas nang banyak, muta'addun. Wa ziyadatu imanin, dan menambah iman, wa ikhlasin, dan ikhlas, menambah iman, menambah ikhlas. Sebuting lagi, sebuting hadis. Intaha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddul a'mali ay as'abuha wa athqaluha. Bermula sepaling sulit segala amal. Asyaddul a'mal maknanya ay as'abuha, paling uyuh, wa athqaluha, paling berat beramal tuh. Amalan yang paling uyuh, amalan yang paling berat, salasun, yaitu 3 khabarnya. Asyaddu mubtada, salasun khabar. Zikrullahi ta'ala, zikru itu bisa jadi badal kepada salasun. Badalnya badal ba'at, badal badal apa, badal syai min kul, syai min kul, badal syai min kul. Di antara nang 3 tuh ia zikir kepada Allah, badal. Nang kedua bisa diulah khabar mubtada mahdzuf, takdirnya al awwalu zikrullahi ta'ala atau awwaluha zikrullah gitu. Zikrullah bang bisa lah, zikrullah bisa, zikrillah bisa juga. Kena dulu nangin tuh gen dahulu. Zikrullahi ta'ala yaitu mengingat Allah ta'ala, diulah badal bisa juga, mengingat Allah. Ingat lawan Allah itu amalan paling alih. Ingat lawan Tuhan, mun ada sampai 5 menit ya ingat tuh, itu luar biasa sudah. Kawa ingat lawan Tuhan tuh 5 menit tuh luar biasa sudah. Apalagi sampai nang kaya wali-wali Allah, seandainya aku lupa sedetik aja lawan Allah, kuhukumi diriku kafir. Wah, kayak apa itu? Ingatnya sidin tuh lawan Tuhan, kada kisah, kada kisah. Ala kulli halin, atas setiap keadaan. Tiap keadaan ingat lawan Tuhan. Waktu lapang, waktu nyaman, ingat jua lawan Tuhan. Waktu ngalih, waktu susah, ingat jua lawan Tuhan. Waktu bahagia, ingat lawan Tuhan. Waktu sedih, ingat lawan Tuhan. Waktu berduit, ingat lawan Tuhan. Kada berduit, ingat jua lawan Tuhan.
dalam keadaan. Fi kulli zamanin wa makanin, pada setiap zaman dan tempat. Waktu apabila aja di wadah-wadah apa aja, ingat lawan Allah. Wa muwasatul akhi, ay muawanatuhu, menolong saudara, menolong, membantu saudara. Membantunya apa? Min malika, dari harta engkau, sebahagian. Min litab'id, sebahagian dari harta. Mun ada baharta, bantui keluarga nang dalam keadaan susah. Tapi nang minta bantu nih, ingat-ingat juga nih, lawan keluarga nang menolong, nang membantu. Jangan bila sudah nyaman kada ingat lagi. Ini ngalih bila kayak itu. Waktu susah ingat, waktu sudah nyaman kada ingat lagi, pada dibantui, ditolongi. Ada juga nang kayak itu, nang sedikit-dikit tuh, lawan mantang-mantang keluarganya katuju menolong, diulahnya, dimanfaatakannya. Jadi setumat-tumat kena datang, adakah kena dimanfaatkan. Jangan kayak itu juga. Kecuali memang kita perlu benar. Wa insaful faqiri. Nah tadi membantu keluarga lawan harta tuh ngalih benar juga tuh, termasuk amal nangalih benar. Adakah jar 100? Nah ya, mencari 100. Ada 100 rupiah nih jar. Wa insaful faqri al-baisi min nafsika. Nomor 3. Dan menyadarkan wa insafi al-faqiri, orang yang fakir, al-baisi, nang putus asa sudah, min nafsika, dari diri engkau. Orang ni kadada harapan lawan kita, bahkan harapan lagi inya menjulungi, kada harapan lagi inya membantui, kata tuhukan sudah. Jadi itu putus asa, ngarannya berputus asa. Nah ketika nangka itu kita bantuinya, kita tolongi, itu ngalih benar. Amalan nang paling ngalih. Mbah, habis karena sariki orang minta bantu, hanyar umbah mamamai, hanyar umbah menyariki, hanyar umbah menyumpahi, hanyar umbah memfitnah. Sekalinya datang, tolongi pang. Nah, itu ngalih benar dong, hendak membantu. Bila kawa membantu, itu amalan yang paling baik. Amalan. Ay ij'al nafsaka khadiman. Ay jadikan olehmu nafsaka, akan diri engkau, khadiman, orang yang jadi khadam,
orang yang disuruh-suruh khadiman. Maf'ul saninya itu kalau lah, nah maf'ul sani lah atau hal lah. Jadi akan diri kita nih jadi khodamnya, khadim. Biasa kalau khadimul majlis ya. Sakanya pimpinannya. Bacaannya khadimul majlis, khadimul majlis, pimpinan. Gitu. Ngarannya tukang suruh-suruh, lain khadim ngarannya. Lil muhtaji, bagi orang yang berhajat, alladzi asabahu bu'sun ay syiddatun, orang yang berhajat yang menimpa akan dia oleh putus harapan, putus harapannya, kada ada harapan lagi ditolongi orang. Nah, ketika itu tuh au syiddatun, atau bersangatan, bersangatan putus asa, gitu maknanya. Summa qala, insyaallah summa qala wa qala sallallahu alaihi wasallam. Situ gendala wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat wali-wali Allah, dengan berkat kita berkumpul di majlis ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kita yang halal, kabul segala hajat, dimudahkan di dalam segala urusan, dan diwafatkan di dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi al-kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.